گنہگار ہیں، ہاں مگر آپ کے ہم عزادار ہیں، یہ حقیقت ہے ہم سب گنہگار ہیں، ہاں مگر آپ کے ہم عزادار ہیں، ان کے صدقے میں عفو خطا چاہیے، میرے مولا مجھے آسرا چاہیے، میرے مولا
کے بزدل سپاہی بچ کے جائیں گے کہاں، میں منع عباس کا ہے میں سرا عباس کا، شام کے بزدل سپاہی بچ کے جائیں گے کہاں، میں منع عباس کا ہے میں سرا عباس کا، شیر سے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلال، شیر سے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلال، کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ عباس کا، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر، ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر، ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا، اور ہرملا بیشیر سے نظریں ملاتا کس طرح، ہرملا بیشیر سے نظریں ملاتا کس طرح، آنکھیں اصغر کی تھی لیکن روب تھا عباس کا، ہرملا بیشیر سے نظریں ملاتا کس طرح، آنکھیں اصغر کی تھی لیکن روب تھا عباس کا، آنکھیں اصغر کی تھی لیکن روب تھا عباس کا، ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا، نعرہ سلوات، ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا، اور اس کے گنبد سے کوئی طائر گزر سکتا نہیں، اس کے گنبد سے کوئی طائر گزر سکتا نہیں، روضہ عباس بھی ہے معجزہ عباس کا، اور پوری ہو جائے گی ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہر مراد، مانگ لو دے کر خدا کو واسطہ عباس کا، پوری ہو جائے گی ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہر مراد، مانگ لو دے کر خدا کو واسطہ عباس کا، یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا، شام کے بزدل سپاہی بچ کے جائیں گے کہاں، میں منع عباس کا ہے میں سرا عباس کا، ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ کر گیا، ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ کر گیا، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس کا، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس کا، سر کہیں بازو کہیں سینہ کہیں گردن کہیں، سر کہیں بازو کہیں سینہ کہیں گردن کہیں، گھاٹ پہ بکھرا ہے لاشا جا بجا عباس کا، گھاٹ پہ بکھرا ہے لاشا جا بجا عباس کا، اور ہائے پردے کا محافظ عمر بھر یاد آئے گا، ہائے پردے کا محافظ عمر بھر یاد آئے گا، کیسے غم بھولے گی زینب کی رضا عباس کا، اور حشر کا بازار بھی کرب و بلا ہو جائے گا، حشر کا بازار بھی کرب و بلا ہو جائے گا، ایک دکھیا ماں پڑھے گی مرثیہ عباس کا، ایک دکھیا ماں پڑھے گی مرثیہ عباس کا، سر اٹھا کر دیکھتا ہے آسمان ادھر کی شان، جتنی اونچائی پہ ہے ذوق ثنا عباس کا، بس ایک بند ایک مسدس کا جو مولا عباس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں مسئلہ، تاکہ یہاں سے میں اجازت لے لوں، اپنی دنیا بھر میں پڑھتا رہوں گا کہ چادر فاطمہ زہرا کا ستارہ عباس، چادر فاطمہ زہرا کا ستارہ عباس، جس پہ سورج پلٹ آئے وہ اشارہ عباس، جب کوئی ایک وفادار پکارا عباس، آ گئے اس کی مدد کے لیے بارہ عباس، ہے سنیے گا، چادر فاطمہ زہرا کا ستارہ عباس، جس پہ سورج پلٹ آئے وہ اشارہ عباس، جب کوئی ایک وفادار پکارا عباس، آ گئے اس کی مدد کے لیے بارہ عباس، کل رسولوں کی رسالت کا جو عکاس بنا، سرحد فکر ہوئی ختم تو عباس بنا، نعرہ حیدری، میں جناب ناشد نقوی صاحب روزہ پڑھ کر رہا ہوں، پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے، نعرہ حیدری، کہ تذکرہ کرتے ہیں جب اہل قلم عباس کا، تذکرہ کرتے ہیں جب اہل قلم عباس کا، لفظ اور معنی اٹھاتے ہیں علم عباس کا، لفظ اور معنی اٹھاتے ہیں علم عباس کا، جیسا کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے درمیان عرش و فرش، اور اگر کچھ ہے تو بس وہ ہے علم عباس کا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے درمیان عرش و فرش، اور اگر کچھ ہے تو بس وہ ہے علم عباس کا، اور دو شعر اور سننے کے مادر جان وفا تم کو اماموں کا سلام، بابا شعر سنیں، مادر جان وفا تم کو اماموں کا سلام، کر کے شکرانہ منایا تم نے غم عباس کا، سرفرازی کی مبارکباد ہے ام البنین، ہر ادا خانے کی زینت ہے علم عباس کا۔ میں گزارش کر رہا ہوں نعرہ حیدری،
नारे हैदरी, नारे सलावत। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके रहो। पहले महीने बनाए उसके बाद में सत्संग होगा जो शोरा जो भी जो पेश कर देंगे आपको गुजारिश है कि 3 बार सभा बेगम का किया जा रहा है कि उन अफराद को जो अल्लाह की राह में खत्म कर दिए जाएँ, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की जानिब से रसवा देखिए मुझसे बेहतर खुतबा से फरमा है, तो बेहतर समझते हैं कि कुरान मजीद में इस तरह की वो आयतें हैं जिसमें राह खुदा में शहीद होने वालों को मुर्दा कहने की ममानियत। एक आयत में अल्लाह ने मुर्दा कहने से मना किया है और एक आयत में मुर्दा समझने से मना किया है। लेकिन एक आयत में कहा गया कि हर किस मुर्दा न कहना, और एक आयत में कहा गया कि हर किस मुर्दा न समझना। कहने का ताल्लुक ज़बान से है, समझने का ताल्लुक दिमाग से है। इसका मतलब शुहदा के मामले में अल्लाह ने दिमागों पर भी पाबंदी लगा दी, ज़बानों पर भी पाबंदी लगा दी। तो ये बारगाह है शुहदा है, न यहाँ दिमाग लगाने की कोशिश करना, न ज़्यादा ज़बान चलाने की कोशिश करना। हरगिज़ मुर्दा न समझना, खबरें देखना मगर मुर्दा न समझना न करना। कुरान की आयत पर एतबार हमारी मसालत और है और आयत और है, अल्लाह की कुदरत और है, हकीकत और है। हरगिज़ मुर्दा न समझना। और फिर एक ज़िक्र आया कि वो अपने रब की जानिब से रिज़्क़ पाना। देखिए अच्छी खिताबत, अच्छी तकरीर उसे कहते हैं कि जिसमें लफ्ज़ें कम हो, मफ़हूम ज़्यादा हो। ये खूबियत तकरीर मानी जाती है। एक साहब किसी मौजू पर 2 घंटे बोल रहे हैं, वो अपना मफ़हूम आसान तक मुंतकिल न कर पाए, और एक नौजवान उठा, उसने 10 मिनट में वो बात कह दी जो वो 2 घंटे में न कह पाए। कहा साहब क्या कहना है इस तकरीर का, तो क्या कहना है इस खिताबत का। बहुत तवज्जो से ये गए जो तकरीर में पेश कर रहा हूँ किसी नतीजे के लिए पेश कर रहा हूँ। तो खिताबत की खूबी यह है कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा मफ़हूम पेश कर दिया जाए, कम वक्त में ज़्यादा मानियों मुतालिब ज़हनों तक मुंतकिल कर दिया जाए। ये तकरीर की खूबी होती है। और जहाँ के ऊपर पैगाम मुकम्मल हो जाए वहाँ पर अल्फाज रुक जाए, वहाँ ज़बान रुक जाए, ये खिताबत की खूबी है। लेकिन अगर हम अपने बयान में जाज़बियत पैदा करने के लिए, लोगों के अज़ान को अपने तक मुतवज्जे करने के लिए अल्फाज को दाखिल करें, जुमलों को शामिल करें, तो ये तकरीर की खामी कहलाती है और ये हमारी कमज़ोरी है।
कि हम अपने तरफ मुतवज्जे करने के लिए, हम अपने बयान में जाज़ियत पैदा करने के लिए, हम अपनी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे करने के लिए वो जुमले भी इस्तेमाल करते हैं जिनका मौजू से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन हम अल्लाह के कलाम के लिए ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वहाँ के ऊपर कुछ ज़ायद जुमले इस्तेमाल किए गए होंगे, वहाँ ज़ायद अल्फाज इस्तेमाल किए गए होंगे। वहाँ तो उतनी गुफ्तगू होती है जितने में पैगाम पहुँच जाए। अब इस तमहीद को जहन में रखने के बाद जब आप इस आयत को पढ़ें तो पैगाम यहाँ पर मुकम्मल था कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएँ उन्हें मुर्दा न समझना, वो जिंदा हैं। यहाँ पर बात मुकम्मल थी, यहाँ पैगाम तमाम था, यहाँ पर मैसेज कंप्लीट था, मगर एक फ़िक्रा और इस्तेमाल हुआ कि वो अपने रब की जानिब से रिज़्क़ ही पा रहे हैं। भाई ज़रा तवज्जो फरमाएंगे आप, इस जुमले की कोई ज़रूरत न थी, इसलिए कि ज़िंदगी और रिज़्क़ का चोली दामन का साथ होता है। जो ज़िंदा है वो खाएगा, जो ज़िंदा है वो पिएगा, ज़िंदगी का रिज़्क़ के साथ ताल्लुक़ है। मैं कहूँगा पालने वाले, जब ज़िंदगी का ऐलान हो गया तो फिर रिज़्क़ का ऐलान क्यों किया? तो शायद आवाज़ आए कि हमने हयात शुहदा के साथ ये रिज़्क़ का ऐलान इसलिए किया। जिंदा रब्बिहिम युरज़क़ून का जुमला इस्तेमाल करके अल्लाह ने इस तसव्वुर को बातिल किया कि वो लोग जो शहादत के हयात के तसव्वुर को किरदार की शक्ल में, पैगाम की शक्ल में महदूद करते हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ का तज़किरा करके ये पैगाम दिया है कि खाली शहीद का जिक्र जिंदा नहीं होता है, जिस्म भी जिंदा होता है। इसलिए कि रिज़्क़ का ताल्लुक रूह से नहीं होता है, रिज़्क़ का ताल्लुक जिस्म से होता है। खाली उनका जिक्र जिंदा नहीं है, खाली उनका किरदार जिंदा नहीं है, उनका जिस्म भी जिंदा है, जिस्म भी जिंदा है। तो जब जिस्म जिंदा है तो आँखों में बसारत भी है, कानों में समाअत भी है, हाथों में ताकत भी है, पैरों में कुव्वत भी है। तो भाई जब इनका जिस्म जिंदा है और ज़िंदगी का मतलब है आँखों में बसारत भी है, कानों में समाअत भी है, हाथों में ताकत भी है, पैरों में कुव्वत भी है, तो वैसे आप हिंदुस्तान में कैसे चाहे सलमान लीजिए, एक बात को आपके ज़हनों तक पहुँचाना है कि अल्लाह इन्हें रिज़्क़ दे रहा है। अच्छा, अल्लाह बगैर मकसद के कुछ नहीं देता। इंसान को आँखों की ज़रूरत थी, आँखें दी, इंसान को पैरों की ज़रूरत थी, पैर दिए, इंसान को हाथों की ज़रूरत थी, हाथ दिए, इंसान को पैर दिया, अल्लाह ने पर नहीं दिए। क्यों? परिंदों को पर दिए, इंसान को पर नहीं दिए। कहा भाई जब क़ुव्वत परवाज़ ही नहीं है तो पर देने से फ़ायदा क्या? तो भाई शहीद को जो रिज़्क़ दिया जा रहा है, तो अगर शहीद को रिज़्क़ के इस्तेमाल का इख्तियार नहीं है तो रिज़्क़ दिया क्यों जा रहा है? इसलिए कि रिज़्क़ भी बेमकसद के नहीं दिया जाता। तो रिज़्क़ का कानून ये है कि अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को रिज़्क़ दिया तो जनाब इब्राहीम ने दस्तरखान बिछाया, अकेले नहीं खाया, काफिरों को बुलाया, अपने रिज़्क़ में खिलाया। क्या सुनाया? देखिए, रिज़्क़ मिला इब्राहीम को, शामिल कर लिया काफिरों को, रिज़्क़ मिला हबीब खुदा को, दावत ज़ुलअशीरा में दस्तरखान बिछाया, मुशरिकीन को शरीक कर लिया। तो इब्राहीम ने अपने रिज़्क़ में से काफिरों को खिलाया, तंबीह नहीं की गई, तारीफ़ की गई। हबीब खुदा ने अपने रिज़्क़ में से मुशरिकीन को खिलाया, अदा नहीं की गई, मधा की गई। एक कानून बना कि जब अल्लाह का नबी अपने रिज़्क़ में से काफिरों मुशरिक को बांट सकता है, तो अगर अल्लाह का वली अपने रिज़्क़ में से मोमिनों को दे रहा है, भेजे मोहम्मद जन्नत का गेहूँ खा लिया। भाई खाना कम पसंद ना होता तो आदम को जन्नत से निकाला ना होता, वो खिलाना ज़्यादा पसंद ना होता तो सूरह दहर उतारा। भाई सूरह दहर का पस मंज़र क्या है? सूरह दहर क्यों लाज़मी है? हसन हुसैन ने रोज़े रखे, मन्नत के रोज़े थे, इफ्तार का वक्त आया, जैसे ही पहले रोज़े के इफ्तार का वक्त आया, दरवाजे पे किसी ने आवाज़ दी, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे कुछ अता कर दिया जाए।
میں فقیر ہوں, مجھے کچھ عطا کر دیا جائے. مولائے کائنات نے اپنی روٹی پیش کی, پیچھے پیچھے سیدہ کی روٹی چلی, اس کے پیچھے حسن و حسین کی روٹیاں چلی, تو فضا کی روٹی گھر میں کیسے بیٹھی رہ جاتی؟ اور جو فرمائیے گا بھائی, پہلے دن مسکین آیا 5 روٹیاں لے گیا, دوسرے دن وقت افطار یتیم آیا 5 روٹیاں لے گیا, تیسرے دن اسیر آیا 5 روٹیاں لے گیا. دیکھیں مانگنے والا ایک تھا اور ایک کے لیے 1 روٹی کافی تھی. ایسا نہیں تھا کہ گھر میں 50 روٹیاں ہوں اور 50 میں سے 5 اٹھا کے دے دی گئی ہوں, نہیں 5 ہی روٹیاں تھیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یا مولا علی اپنی روٹی دے دیتے, یا بیوی اپنی روٹی میں سے دے دیتی, یا شہزادے اپنی روٹیوں میں سے دے دیتے, یا میری فضا اپنی روٹیوں میں سے دے دیتی. مگر ایک کو 1 روٹی نہیں ملی, مانگنے والا 1, باجنے والے 5. ایک کو 5 روٹیاں دی گئی. میں کہوں گا بھئی ایک کے لیے 1 روٹی کافی تھی, یہ 5 روٹیاں کیوں دی؟ کہا تمہیں ہمارا مزاج نہیں معلوم. کسی نے کہا حاتم بڑا سخی تھا, 40 دروازوں سے بانٹتا تھا, تو ہم نے کہا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دیا, دوسرے دروازوں پر جانے کی حاجت ہی نہ رہتی. بھئی یہ جملہ اس بارگاہ میں آپ خط نہ کریں گے تو کون خط کرے گا؟ دیکھیں ان کے دروازوں پر آنے کا کمال یہ ہے, ان کے دروازوں پر آنے کا معجزہ یہ ہے, ان کے دروازے پر آنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ان کے در پر آتا ہے در بدر نہیں ہونے پاتا. آپ دیکھ لیجئے, آپ اپنے ہندوستان میں دیکھیے, درگاہ جناب ابوالفضل عباس جانے والا, مولا علی کے درگاہ میں جانے والا کہیں اور نظر نہیں آتا. اوروں کے یہاں جانے والے ان کے دروازے پر نظر آتے ہیں. ارے یہ تو حر کا صدقہ ہے, صلوات بھیجے. آپ دیکھیں ان کے یہاں جانے والا کہیں نہیں جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, آپ ان کے یہاں جو آ گیا وہ کہیں نہیں جاتا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے کہ مانگنے انہی کے دروازے پر لوگ آتے ہیں. دیکھیں اس حضرت اس شہزادے کے صدقے میں, اس کی ماں کی جھوٹیوں کے طفیل جناب سیدہ کی نالین کے غبار کے صدقے میں, نہ جانے مولا نے دنیا کے کس کونے کونے میں ذاکری کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور یہاں پر یہ جہاں فرش ہے, یہ فرش نہیں ہے, یہ عرش ہے جہاں کے اوپر ہم کو معراج ہوئی ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ ہماری ذاکری کا انعام ملا ہے. ہم نے ہر جگہ مانگنے والے دیکھے, جہاں جہاں دیکھا وہاں یہی دیکھا کہ نبی کے نام پر دے دو, مولا علی کے نام پر دے دو, امام حسن کے نام پر دے دو, امام حسین کے نام پر دے دو, بی بی زہرا کے نام پر دے دو, جناب عباس کے نام پر دے دو. آج تک ہم نے نہ دیکھا کہ اس کے نام پر دے دو, اس کے نام پر دے دو, اس کے نام. جب مانگا تو مولا علی کے نام پر, بی بی کے نام پر, شہزادوں کے نام پر, میرے شہزادے کے نام پر. میں نے فقیر کا کاندھا ہلایا, میں نے کہا اوروں کے نام پر کیوں نہیں مانگتا؟ تو فقیر نے کہا ہم فقیر ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں خاص منزل کے لیے آپ کو رہنا میرا بہت زیادہ نہیں ہے. بس میرا حضرت جناب باب الحوائج کے لبوں کو مسکراہٹ آ جائے اور مسائل میں جناب زہرا کی آنکھوں سے 2 قطرے ہماری ذاکری کے سبب آ جائیں, ہماری ذاکری کے خیرات. تو پہلے دن مسکین, دوسرے دن یتیم, تیسرے دن اسیر, 1 مانگنے والا 5 بانٹنے والے. اچھا دیکھیے مزاج یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر وقت پڑے اور میں کسی مرد مومن کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے, تو پہلی بار ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ دے دے, دوسری بار میں پھر پہنچوں تو اب 1 کے 50 ہو جائیں گے, تیسری بار 50 کے 25 ہو جائیں گے. کہ اہل دنیا کا مزاج ہے کہ جب تقاضا پڑتا ہے تو تعداد گھٹتی ہے. کیا مگر یہ در آل محمد ہے کہ پہلے دن بھی 5, دوسرے دن بھی 5, تیسرے دن بھی 5. سمجھایا تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, ہم بانٹتے بانٹتے نہیں. پھر پتا چلا جو مسکین بن کے آیا وہ فرشتہ, جو یتیم بن کے آیا وہ فرشتہ, جو اسیر بن کے آیا وہ فرشتہ. اللہ نے فقیر کو فقیر بنا کے نہیں بھیجا, فرشتوں کو فقیر بنا کے بھیجا. کیا
اللہ نے فقیر کو فقیر بنا کے نہیں بھیجا، فرشتوں کو فقیر بنا کے بھیجا، سمجھایا کہ ان کے در پر مانگنا فرشتہ صفت ہونے کی دلیل ہے. کیا ان کے دروازوں پر دامن پھیلانا فرشتہ صفت ہونے کی دلیل ہے. توجہ فرما رہا ہوں. اب پتا چلا یہ فرشتے تھے. نازل ہوا سورہ دہر پر. توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. سورہ دہر کے نزول کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے رزق دیا اہل بیت کو، اہل بیت نے اپنا رزق اٹھا کے دے دیا یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. توجہ رکھیے گا. اللہ رزق دیتا رہا اہل بیت کو، اہل بیت مانگنے والوں میں بانٹتے رہے. تو دو سیرتیں ملی. اللہ کی سیرت ہے ان کو رزق دینا، ان کی عادت ہے مانگنے والوں میں بانٹ دینا. انشاءاللہ عزیزان گرامی اس کا اجر و ثواب آپ کو جناب ابو الفضل عباس عطا فرمائیں گے اگر آپ توجہ فرمائیں گے. بھائی شہادت سے پہلے اللہ کا کام ان کو رزق دینا اور ان کی عادت مانگنے والوں میں بانٹ دینا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ شہادت کے بعد اللہ کا مزاج نہیں بدلا. شہادت سے پہلے بھی اللہ انہیں رزق دیتا تھا، شہادت کے بعد بھی اللہ رزق دے رہا ہے. تو جب اللہ کا مزاج نہیں بدلا تو جو اس کے مزاج کا آئینہ ہو ان کا مزاج کیسے بدلے گا؟ تو بھائی وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہم کو دیتے تو جو کعبے کے اندر پیدا صاحب اللہ نے انہیں وسیلہ بنا. سننا اور ہے، آوازوں کا سمجھنا اور ہے. دیکھیں میرا ایک ایک فقرہ، میرا ایک ایک جملہ آپ آسانی سے سنتے ہیں. جب خالی میں پڑھوں لیکن اگر اور مجلسیں بھی ہونے لگیں، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی مناجات پڑھ رہا ہے، کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، تو آوازیں ساری آپ کے کانوں میں آئیں گی. مگر جب ایک ساتھ کئی لوگ بولتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ زیارت کا فقرہ کیا، نوحے کا مصرع کیا، ذاکر کا جملہ کیا. میں کہوں گا اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا قدیر، اے ساقی کوثر، اے فاتح خیبر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے یونس کو بطن ماہی سے کھینچ لانے والے، اے یوسف عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے، اے چادر کے نیچے آ کے نبی کہلانے والے، اے مصری کی آنکھوں میں پہنچ کے خدا بن جانے والے، اے روٹی بسورا منگانے والے، اے انگوٹھی بآیت پانے والے. اے میرے مولا، آوازوں کا سننا اور ہے لیکن ایک وقت میں لاکھوں آپ کو پکارتے ہیں. کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی منصب مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، کوئی تقوی مانگتا ہے، کوئی ایمان مانگتا ہے. اے میرے مولا، اے میرے آقا، ارے آپ پہچانتے کیسے ہیں؟ اولاد کون مانگ رہا ہے، زبان کون مانگ رہا ہے، عزت کون مانگ رہا ہے، تقوی کون مانگ رہا ہے، ایمان کون مانگ رہا ہے. آخری جملہ، اے میرے مولا آپ پہچانتے کیسے ہیں؟ مولا کہیں گے ارے تو مجھے کہاں پہچانتا ہے؟ ارے جس کی ذوالفقار نسلیں پہچانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذوالفقار نسلیں پہچان، سبحان اللہ، سبحان اسے آوازیں پہچاننا کیا مشکل. تو یہ زندہ ہے، کردار کی شکل میں نہیں، ذکر کی شکل میں نہیں، یہ جسم کی شکل میں زندہ. اور ان کو پکارنا ہی دلیل ہے کہ ہم ان کو زندہ مانتے ہیں. دیکھیں کہنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ماننے کی بات. آپ مجھے زندہ سمجھنے کے مردہ، آپ زندہ سمجھتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ تو زندہ نہ سمجھتے ہوتے آپ سے مجلس کا وعدہ کیوں لیتے؟ تو جو ذاکر کو زندہ سمجھتا ہے مجلس کے لیے بلاتا ہے، جو ان کو زندہ سمجھتا ہے وہ مدد کے لیے بلاتا ہے. ان کی بارگاہوں میں آنا، ان کی بارگاہوں میں دامن پھیلانا، یا علی مدد کہنا، یا ابو الفضل عباس ذکری کہنا، صرف ان پر یقین کی دلیل نہیں ہے، خدا پر یقین کی دلیل ہے. پر یقین کی دلیل ہے کہ ہمیں قرآن پر یقین ہے، لہٰذا ہم نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جس نے اپنے ہاتھ سکینہ پر نثار کر دیا. اللہ اکبر. باب الحوائج،
बाबुल मुराद, क्या यहाँ भी रुलाने के लिए कोशिश करना पड़ेगी? और वो भी उन ज़ाहिरों को जिनकी रुखसत की रात आ गई, बहुत तड़प के निकले थे कि करबला जा रहे हैं, अब शर्मिंदा हो के वापस हो रहे हैं। ए आका हुसैन, हमें माफ़ करना, जहाँ तुम्हारे असगर को पानी न मिला वहाँ हमने पानी पिया, जहाँ तुम्हारे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे रहे, मजबूरी है हमारी आका, हमें माफ़ करना बाबुल हवाइज, हमें माफ़ करना मौला अब्बास। बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, ये लक़ब बहुत ख़ास है। देखिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, इसी ज़मीन जहाँ पे बैठे हैं आप, 40 या 45 साल पुरानी बात है। इसी इराक़ का एक नौजवान, जिसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा भाई ये एक रात का मेहमान है, इसकी ज़िंदगी बाकी नहीं है। माँ से कहा इसे ले जाओ घर, मौत घर पाओ तो बेहतर है। जब अस्पताल से ये हुक्म दिया गया कि लड़के को घर ले जाओ, तो माँ ने गाड़ी बुलाई। रिश्तेदारों ने जब गाड़ी को घर की तरफ मोड़ा तो माँ ने कहा नहीं, अभी एक जगह जाना बाकी है। कहा कहाँ जाना है? कहा मुझे बाबुल हवाइज ले चलो, मुझे अबुल फजल अब्बास की बारगाह में ले चलो। बहरहाल माँ का दिल, इकलौता बेटा, माँ इसी बारगाह में लेके आई और लाने के बाद बेटे को जिस जरी को पकड़ के आप दुआ करते हैं, जहाँ बजा के आप कहते हैं अस्सलाम अलैका या अबुल फजल अब्बास, उसी जरी में बांधा और मुजाविरीन से इजाज़त ली कि रात भर मेरे बच्चे को इस दरी में बंद रखो और इसकी इजाज़त दे दो। मुजाविरों ने माँ को तड़पता देखा, इजाज़त दी। इसी हरम में, इसी बारगाह में बच्चे को रात भर के लिए बंद किया गया। माँ जाने से पहले एक मरतबा मौला अब्बास की तरफ मुड़ी, कायाली की तमन्ना, ये वो जो पैदा उम्मुल बनीन से हुआ है, मगर जिसे फातिमा ने अपना बेटा कहा, ये सकाए सकीना, ये सकाए हरम, ये ज़ैनब के आसरे मैं अपना बेटा नहीं मांग रही हूँ। मुझे इसका गम नहीं है कि मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे गम यह है कि तुम्हारे भाई का एक मातम करने वाला मर जाएगा, हुसैन का एक अज़ादार मर जाएगा। और ये कह के एक मरतबा सर रखा, वो कहा बड़े भरोसे के साथ छोड़ के जा रही हूँ तुम्हें उस हुसैन का वास्ता कि जिसका भरा घर इसी करबला में उजड़ गया, तुम्हें सकीना का वास्ता जिसके तमाचे मारे गए, जिसके कानों से गोशवारे छीने गए। नीचे माँ गई, सुबह के वक्त नमाज के वक्त जब आई तो हरम में हंगामा बपा था। वो बच्चा जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो जरी के सामने दोनों हाथों से या सैयदी या अब्बास या अबुल फजल अब्बास, अल्लाह अकबर। आप समझ सकते क्या हंगामा हुआ होगा, क्या शोर होगा, क्या अजीब व गरीब मंजर रहा होगा। इधर माँ करीब आई, जनाब अब्बास का शुक्रिया अदा किया। जुमला सुनेंगे अजीज़ान गिरामी। फिर बच्चे से पूछा कि ये बता तुझे किस तरह से शिफा अता हुई? बच्चे ने कहा अम्मा, जब तुम मुझे छोड़ के चली गई, हरम के दरवाजे बंद हो गए, मैं बेहोशी के आलम में किसी जरी के करीब खड़ा हुआ था कि मलकुल मौत आए। आने के बाद उन्होंने मौला अब्बास को सलाम किया और चाहा कि मेरी रूह कब्ज करे। मैंने देखा जरी के अंदर से मेरा अब्बास बरामद हुआ, शाले कटे हुए, अल्लाह हाथों से बहता हुआ निशान। वो आवाज दिए मलकुल मौत, अल्लाह को दुरूद और सलाम कह दे और कह दे इसकी रूह कब्ज न करे। अरे इसकी माँ बड़े भरोसे से मेरे हवाले। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, आपकी आवाज़ें बुलंद है, माँ की गोदे आबाद रहे, नौजवानों के सरों पर उनके बाप का साया बाकी रहे। बड़ी बड़ी उम्मीद से इसकी माँ मेरे हवाले करके गई है। मलकुल मौत गए, वापस आए। आने के बाद कहा ये अब्बास अल्लाह को दुरूद और सलाम कहता है और फरमाता है कि इसकी कई मौतें टल गई है, ये हतमी मौत है, ये नहीं टलने वाली। वो बच्चा कहता भाई इतना कहा था कि एक मरतबा मैंने देखा मेरा मौला कदमों के बल जमीन पर बैठा, मैंने देखा जो अब्बास ने सर उठाया, दोनों आंखों से आंसू जारी थे। मलकुल मौत, अल्लाह से कह देना मैं उसकी मर्जी में दखलंदाजी तो नहीं कर सकता, यकीनन वो जो चाहे वही हो के रहेगा, इसकी रूह निकाल ले जा, लेकिन अल्लाह को मेरा सलाम कहना, वो कहना रूह भी ले ले और मेरा बाबर हवाइज का लक़ब भी रहेगा। जैसे
हवाइज वापस ले लिया जाए, मलकुल मौत वापस आए, कहा अल्लाह आपका दुरूद और सलाम भेज रहा है। आपका रुतबा ये है कि अल्लाह कह रहा अब्बास तेरी मर्जी, मैंने अपनी शरीयत को, मैंने अपनी मशीयत को तेरी मर्जी पर कुर्बान किया, लक़ब बाबर हवाइज वापस न लिया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा ये मेरे मौला, अरे एक माँ का तड़पना न देखा गया, अरे करबला यही करबला, तेरे मरने से कमर हुसैन की टूट गई। अब जो हुसैन ने मंजर देखा तो ऐसे ऐसे हुसैन ने दो मंजर देखे, बाजीजों महसूस कर लिया तो रोने को काफ़ी होगा। एक मंजर हुसैन ने 19 रमज़ान 40 हिजरी को देखा था कि बाप के सर पर जख्म है, वो बाप खून में डूबा है। भाई जिस तरह से बाप को खून में डूबा हुसैन ने 19 रमज़ान को देखा, वैसे ही 10 मुहर्रम को अब्बास को खून में डूबा हुआ देखा। जहाँ अली के सर पर जख्म था उसी जगह पर अब्बास के सर पर जख्म था, मगर एक फर्क था, जब अली के सर के जख्म को देखा तो अली मट्टी उठाते थे अपने सर पर डालते थे, मगर जब अब्बास को देखा शाने कलास मेरे अब्बास के देखा मेरा दिल कहता है सैयद आयुब मेरे अब्बास, अरे का मंजर है जब खैमों में आग लगी रात की तारीखी कदम जनाब ज़ैनब अपनी के किसी पर नौका पड़ रही है, सर की चादर छिप चुकी है। बच्चों की जाने वो प्यास का आलम है कि निकल आई है ज़बाने, वो प्यास के बाहर निकल आई है ज़बाने। Shine.
حسن کے فضائل پڑھے ابو الفاضل کے مسائل پڑھے مولا یہ سارے ذاکرین مولانا بلال قاضی مولانا رحمت حسین نقوی مولانا عباس خوئی مولانا محمد علی شعراء میں ناشد نقوی نفیس اللوری ہمارے ناصر بھائی ذکر کر رہے ہیں نیا بلراوی بسراوی سب عطا کیجیے آپ کے پاس چھڑنے کی یاد مولا اجازت ہو تمہارے حرم میں حسین کی رخصت پڑھ خیمے ہیں اجڑے ہوئے خیمے ہیں میرا مولا آنکھوں کی بینائی رخصت ہو چکی غریب امام کی قاضی عباس ان شانوں کو ان زبانوں کو توانائی عطا کر رہا کہ تمہارے آقا کی رخصت تھوڑی دیر پڑھ لوں علی اکبر کے مرنے سے آنکھوں کا نور جا چکا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی قاسم کے مرنے سے کلیجے کے ٹکڑے ہو چکے ابھی ذوالفقار سے ملنے کی قوت بنائی ہے خیمے کے دروازے پہ آئے کہ خیمے کے باہر منظر کیا ہے بتاؤں ہاتھوں میں علی اصغر کی تربت کی خاک سینے پہ علی اکبر کے کلیجے کا لہو ہاتھوں پہ عباس کے شانے کا خون پہلوؤں میں اولو محمد کا خون ابا کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا خون ایک ایک دروازے پہ کھڑے ہو کے میرا غریب امام کہہ رہا ہے اے زینب تم سے میرا آخری سلام اے ام کلثوم تم سے میرا آخری سلام میری ماں اور بہنوں تم بھی جا رہے ہو نا کہو حسین خدا میری ماں کا
का मुंह बताऊं, शहजादी सकीना रोज तय खाने में कहती थी हमें घर का जाना और नसीब होगा। जवाब सकीना ने क्या दिया, अपने सवाली में जवाब देना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद कहने लगी पपी अम्मा मेरा बाबा मुझसे मिलने का सकीना की बर्बाद सवाली में जवाब भी छुपा दिया। सकीना समझ गई अब मदीना जाना मेरा नसीब नहीं, मेरा बाबा यही सकीना की बर्बाद। लेकिन हाय सकीना तेरी बर्बाद का हमारी माँ और बेटियां बर्बाद। आज क्या बर्बाद, 2 मरतबा बाबा से मिली, एक 10 मुहर्रम को शाम गरीबा की रात, एक 10 सफर को शहादत की रात, एक करबला में मुलाकात हुई बाद शहादत और एक शाम के गैर खाने में। लेकिन हाय सकीना की गुर्बत में मातम करोगे, सीना सीन के मातम करना मेरे भाइयों, फुर्सत देना। हाँ गुर्बत देखो, सकीना का नाम लिया तुम्हारे ऊपर इतना पानी का छिड़काव होने लगा। हाय सकीना पानी मांगती को शुरू सकीना की गुर्बत क्या सुनोगे। सकीना ने कहा बाबा मुझसे मिलने के लिए आ जा, लेकिन मुलाकात किससे करते, जवाब मुझसे मुलाकात करें। हाय सकीना की गुर्बत शाम गरीबा में मिली। अब 2 जुमले और जाते जाते ताकि ये आप जब याद करेंगे और अब ज़ियारत के बाद गौर करेंगे, तब आप याद करेंगे और रोएंगे अपने साथ में जुमले ताकि शफा के तौर पर अब मैंने कहा मेरा गाजी दरिया पे जब शहीद हुआ तो उसने कहा बाबा मेरा लाशा ना उठे। बाहर जाकिरीन पढ़ भी देते हैं, सुन भी लेते हैं। तो क्या पढ़ देते हैं कि मेरा मौला सकीना से बहुत शर्मिंदा था। बार बार लोग पढ़ देते हैं, लेकिन जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत के रूप में क्या है, तुमने जहाद का हक अदा कर दिया, तुमने सब्र का हक अदा कर दिया। जरा जुमलों के दर्द को महसूस करना, तुमने जहाद का हक अदा कर दिया तो हक अदा कर दे, वो शर्मिंदा नहीं। जिससे कोई कमी होता है वो शर्मिंदा होता है, जो अपना वादा पूरा न कर पाए वो शर्मिंदा होता है, जिससे अपने वादे में कोताही हो जाए तो वो शर्मिंदा होता है, जो वफा में कम हो वो शर्मिंदा होता है। ए अब्बास तुमने वफा का हक अदा कर दिया, ए अब्बास तुमने वादे का हक अदा कर दिया, ए गाजी तुमने शहादत का हक अदा कर दिया, ए गाजी तुमने नुसरत का हक अदा कर दिया, ए गाजी तुमने फिदिये का हक अदा कर दिया, ए गाजी तुमने शहादत का हक अदा कर दिया। तो फिर ये क्यों कहा मेरा लाशा नाम जाना बताऊं, ये शर्मिंदगी की बात नहीं थी, ये अब्बास के हक वफा का सबूत था। अब्बास आलमुल गैब वली बाप का वली बेटा जानता था कि मेरे पास सबके लाशें उड़ जाएंगे, मेरे आका हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई ना रहेगा। तो जब मेरे आका का लाशा ना उठे तो फिर मेरा भी अल्लामा मेहदी माज़ंदरानी के मख्तल से अब ये एक रवायत पढ़ रहा हूँ। अजीब व गरीब नामा ने लिखा जब मेरे गाजी ने ये कह दिया मेरा लाशा यहाँ न उठे तो दरिया से यहाँ तक गाजी का लाशा उठे आया। और वो भी मेरे चौथे इमाम गरीब इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने लाके दाखिल किया। बताऊं क्यों, इसलिए कि वसीयत के कुछ जुमले इमाम के पास थे। गाजी अब्बास की एक वसीयत सुन सकोगे अदारो, गाजी का हरम है, गाजी को गवाह बना के जुमले पढ़ रहा हूँ। गाजी के जुमले मेहदी माज़ंदरानी के मक्तब में लिखे, मेरा गाजी मेरा लाशा मेरे आका के लाशे के सामने रख देना और कह देना जितने घोड़े दौड़ाने हो मेरे लाशे पे दौड़ाना, मेरे आका का लाशा बाबा। ये वो वसीयत के फकरे थे और यहाँ बड़े खुशनसीब तुमने ज़ियारत की है। किसकी? सरी की ज़ियारत की है। अभी तुमने सरी की ज़ियारत की है, मेरे गाजी की कुर्बत की ज़ियारत की है। खुद्दाम से पूछो, यहाँ एक खादिम बैठा है जो सरी की कुर्बत के पास जाता है, उसे गवाह बना के कहता हूँ गाजी की कुर्बत के चारों तरफ पानी, जाओ नीचे सीढ़ियों से उतर के देखो और उसके बाद जब देखोगे इतनी वसीयों वाली सरी, इतने कदावर गाजी की सरी, इतनी कदावर सरी, मगर तुरबत अंदर बहुत छोटी सी। मेरा मामला अंदर बहुत छोटी
करने लगा, हसीर मंगाई, चटाई मंगाई, लाश के टुकड़े चुने, हाँ कहीं से शाना, कहीं से सीना, हाँ मेरा चौथा इमाम, लाश के टुकड़े चटाई में रख दिए, गाजी तुम्हारे हरम में तुम्हें गवाह बना के पड़ा, लाश के टुकड़े रख दिए। अब मेरा चौथा इमाम कहता, जब मैंने छोटा सा लाशा एक चटाई पे गुर्बत में रखने के लिए तैयार किया, तो वक्त का इमाम कह रहा है कि मैं अपना कान अपने चचा अब्बास के सीने के पास लेके गया, तो आवाज आ रही थी, ए मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन, मेरी सकीना का बड़ा ख्याल, मेरी सकीना का बड़ा अपने आका हुसैन से, इसलिए यही से दो जुमले और पढ़ दो। मेरा चौथा गाजी का लाशा तैयार किया, अब गया गंज शहीदा के पास, गंज शहीदा में एक एक शहीद को रखा, कासिम को रखा, हबीब को एक जगह रखा, सईद को रखा, ज़ुहैर को रखा। आए मेरा चौथा इमाम कितना मजबूर है, खुद को वहाँ दफनाने के लिए पहुँचा, कहीं और को दफनाने के लिए पहुँचा। जितनी ज़ियारतें आप 10 दिन में न कर पाए, एक दिन में मेरा माला लाशें उठा के रखता गया। हाँ मेरा मौला कहता है, हाँ कम से कम गाजी का लाशा जो उठाया तो अपने बराबर होते, लेकिन हाय हुसैन मैंने मुड़ के देखा, ये आदम की आवाज़ थी, एक आवाज़ आई, ए मेरे लाल सज्जा, एक काना मेरी तरफ से गया, मैंने लहजे को पहचाना, ये रसूल की आवाज़ मदीने से थी, एक आवाज़ आई, ए मेरे लाल सैयद सज्जा, एक काना इमाम, अरे जन्नत खाली हो गई, लेकिन एक आवाज़ आई, ए मेरे लाल सैयद सज्जा, सब कांधा दे सकते हैं, अरे मैं तो कांधा भी नहीं दे सकता, अरे मेरी जान से कांधा दे देना, मैं तुम्हारा चचा इमाम आली मकाम और उनके लश्कर के आलियान को खुदा हाफिज करने के लिए बहुत देर से एक अजीब कैफियत में आप मुब्तला हैं। रोना चाहते हैं मगर रोया भी नहीं जाता, तड़पना चाहते हैं मगर तड़पा भी नहीं जाता। अजीब कैफियत है, कब आए थे और कब जा रहे हैं अंदाजा भी नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है किसी के करीम की बारगाह है, लिहाजा उम्मीद है कि हमें दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल मसाइब का सिलसिला है। मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, एक खातून का गिरिया आप देख रही हैं तो आपके दिल हिले जा रहे हैं, जबकि सहारा देने वाले मौजूद हैं। इतनी देर में पानी भी आ गया, मगर एक नन्ही सी बच्ची थी जो छोटे छोटे बच्चों को समेट के दरिया की तरफ देख रही थी और कह रही थी, सब्र करो मेरा चचा आ रहा, सब्र करो मेरा चचा आ रहा। इस वक्त मैं दो छोटे छोटे वाक़े पढ़ूंगा हजरत की बारगाह में। एक वाक़या, पहला सवाल आपसे ये करता हूँ, मैं मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अलग खुसूस पंजतन पाक में मरकज़ियत किसे हासिल, तो जब आप आए तकबीर पढ़ेंगे या तिलावत हदीस किसा करेंगे या आप हदीस किसी की तिलावत करेंगे, तो आपको उसमें ये नज़र आएगा कि यूँ तो हर ज़ात